महाराज भगवत कथा श्रवण करिबा सदा काय मनोवाक्य नाम संकीर्तन करिबा ठारू बड़ी उत्तम कर्म ओ उत्तमोत्तम साधना आउ नाही। महाराज काल स्वल्प बोली विव्रत हुओ नाही। भगवत कृपा कटाक्ष प्राप्ति निमंते अधिक काल दरकार नाही। एक पलकरे करुणानिधि सेही श्याम सुंदरंक अनुग्रह किरण तुमको अभिषिक्त करिपारे। एही 7 दिन गोटिए मुहूर्त सुधा व्यर्थ न करी परम भागवत माने किपरि वासुदेवंक अनुग्रह लाभ करी भवसागर पार होइथिले सी सबु चरित शुणाई मु परमेश्वरंक लीला कीर्तन करिबी। तुमर आयुष आउ 7 दिन मात्र रहिला। तुमे जान जे तुमर अंतिम काल आसन्न हेलाणी। अतएव आजि ठारू देह गेह प्रति ममता छाड़ी मन माधव कथारे लग्न करी मु कहिबाकु जाउथुबा मधुर कथारस पान कर। श्रीहरि चरित वर्णना करिबा ओ सहस्र संख्यारे लोके ताहा श्रवण करिबा दैनंदिन घटना। किंतु श्रुत चरित उपरे संपूर्ण विश्वास स्थापन कले केवल ज्ञान लाभ होइथाय। ज्ञान लाभ निमंते चित्त शुद्धि नितांत आवश्यक। महाराज ये संक्रांत रे आउ एक विषय तुम्हें जानिथिबा दरकार। साधना और स्वानुभूति बिना केवल पठन द्वारा किछि तथ्य आहरण करी अन्य को उपदेश देबा भली व्यक्तिंक संख्या किछि कम नुहे। सेमाने निज साधन रे किंबा पवित्र परमात्मांक लीला विनोदरे विश्वास न रखी निज आचरण रे सेथिर गुणावली प्रतिफलित न करी अन्य को किंतु उपदेश देला बेले आचरण शुद्धि कथा कहिबा ज्वलंत होमकुंडरे आहुति न देई पाउंसरे घिय ढालिबा संगे समान। सेमानक द्वारा कहार कौनसी लाभ हुए नहीं, कहार चित्तशुद्धि हुए नहीं। सेमानकर उपदेश अरण्य रोदन संगे समान, ताहा काहाको प्रभावित करि पारे नहीं। मो कथा किंतु अलगा। सेही नील मेघ श्याम मुरली मनोहरंक पूर्ण प्रेमरे मो हृदय निरंतर जेहेतु उबुटुबु होई रहिछि सेथिरु स्वतस्फूर्त भावरे निःसृत आनंद विश्वास ओ आवेगरे पूर्ण कृष्ण लीला कीर्तन जे श्रवण करिब तार साक्षात्कार प्राप्ति सुनिश्चित। एथिरे तिले मात्र संदेह नहीं। महाराज तुम परी उत्तम अधिकारी को उपयुक्त अनुभवी लाभ होइछि। तुमर सौभाग्यर तुलना नहीं। शुकदेव परीक्षितंक मस्तक केशरे मृदु हस्त संचालन करी आशीर्वाद कला बेले परीक्षित कर जोड़ी कहिले, प्रभु मो पाई समय जे बेसी नहीं से कथा तुमे जान, सुतरां मते सर्वोत्तम उपदेश दान कर। ताहा 7 दिन अविच्छिन्न भावरे जप करी स्मरण करी मु तरी जीवी। दीनार्थ परीक्षितंकु संबोधन करी सहास बदन सुख कहिले, राजन संसार रे विषयासक्त व्यक्ति दीर्घजीवी होइथाय। दुश्चिंतारे उत्कंठारे वेदनारे रोदनरे एवं अशांति तरंगरे आंदोलित होई तार समय अतिबाहित होइथाय। पशुपक्षी भली संतान जन्म करी पवित्र पदार्थ मान भोजन करी अपवित्र मलमूत्र रूपरे ताहा विसर्जन करी मानव जो जीवन यापन करुछि ताको मानव जीवन बोली कहिबी किपरि। सृष्टि रे सेपरी राशि राशि जीव बंची रहिछंती। केवल बंची रहिबार कौनसी सार्थकता नहीं, जीवन को बंचिबा योग्य करिबारे ही सार्थकता। भगवत भावापन्न व्यक्ति मले मध्य बंची रहे, अन्यथा विषयासक्त भावरे पवित्र शरीर को निरंतर अपवित्र कर्मरे नियोजित करी क्षणिक सुख निमंते सर्वज्ञान सर्वशक्तिदाता सर्वेश्वर को भूली रहिबा अर्थ मानवत्व को अवमानना करिबा। किंतु श्रीहरि चरणाबिंदरे चित्त लग्न करी रहिथिबा व्यक्तिर आयुष मुहूर्तक पई हेले सुद्धा यथेष्ट। सेही मुहूर्तकरे से तार जीवन को धन्य करिथाय। महाराज तुमर संदेह निर्मूल करिबा पई मु एक सुंदर राजर्षि उपाख्यान कहिबी, स्थिर चित्तरे शुण। सूर्य वंशरे वीर शूर धीर महाप्रतापी एक दान धर्म परायण खट्वांग नाम धरी राजा थिले।
ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବା ଭଳି ଭୂପତି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ନଥିଲେ। ଥରେ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବଳ ଅଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ଦେବଗଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜଣାଇ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ମହାରାଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ରାଜା ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ବିନା କାଳ ବ୍ୟୟରେ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ରଥାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିଷ୍ଠି ନପାରି ଦୈତ୍ୟବଳ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ପଳାୟନ ପର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଡ଼େଇ ଯିବା ଧର୍ମସମ୍ମତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଜୟୀ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ରାଜନ୍, ତୁମ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଏ ଲୋକରେ କିଏ ନାହିଁ। ଏ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ। ସୁତରାଂ ଆମେ ତୁମକୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ କୁହ। ତାହା ଶୁଣି ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଦେବଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଯାଗଯଜ୍ଞ କର୍ମମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଯଜ୍ଞରେ ଦାନବମାନେ ପରାଜିତ ହେବାରେ ତୁମେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛ, ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯଜ୍ଞଫଳ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ମୋର ଅନ୍ୟ କିଛି ବର ମାଗିବାର ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏତିକି କହି ରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବର ନେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବସିଲେ। ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ବର ମାଗିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତଥାପି ଦେବତାମାନଙ୍କ ସନିର୍ବନ୍ଧ ଅନୁରୋଧ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି କିଛି ଗୋଟାଏ ବର ଅବଶ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୋର ଆୟୁଷ ଆଉ କେତେ ଅଛି ମୋତେ କହ। ତାହା ଜାଣିଲେ କେବଳ ମୁଁ ବର ମାଗିବାକୁ ଯିବି। ପୁରନ୍ଦର ଯେହେତୁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ରାଜା, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ତୁମର ଆୟୁକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ସାବଧାନ ଚିତ୍ତରେ କହିଲେ, ମୋର ତାହେଲେ ମାଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହ ପର ଉଭୟ ଲୋକର ଭୋଗ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରୂପକ ପଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ମୁଦ୍ରିତ ନେତ୍ରରେ ଭଗବତ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଆୟୁଷ କାଳ ଶେଷ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୋଗାଭିଳାଷ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମହାରାଜା ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନିର୍ଭୟ ପଦ ପାଇପାରିଲେ। ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ 7 ଦିନ ସମୟ ରହିଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପରମପଦ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରମାତ୍ମା କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ତୁମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କର। ଶୁକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପବିତ୍ର ଖଟ୍ୱାଙ୍ଗ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ କରି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହୁଥାଏ। ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ମୋର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ମୋର ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଏକ ରକମ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଖଡ୍ଗ ସମ୍ପାଦନ କର। ସେଥିଦ୍ୱାରା ମୋହରୂପ ଦେହଭ୍ରାନ୍ତି ଟିକି ଟିକି କରି କାଟି ପକାଅ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ମମକାର ତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ପବିତ୍ର ନଦୀ ତୀରରେ ଆସନ କରି ହରିଚିନ୍ତନ କର। ଶୁକଦେବ ଆଉ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ ଯେପରି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେପରି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମର କୌଣସି ସଂଶୟ ଥିଲେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂର କରିବି, ପଚାର। ଶୁକଦେବଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୃପାସାଗର। କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥା ମୋର ତାପିତ ହୃଦୟ ଶୀତଳ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେସବୁ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ନିର୍ଗୁଣ ପରମାତ୍ମା ସଗୁଣ କିପରି ହେଲେ ଓ ତାର କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ।
ବିନୟ ବନତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନରେ ଉତ୍ସାହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜ ଆସନରେ ବସିବା ଭଙ୍ଗୀ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ରାଜନ୍, ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଥିରେ ମହାଭିମାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାବସ୍ଥା ନିହିତ ଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏକ ଓ ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ଓ ଦ୍ୱେଷ ରହେ। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଭାବ ସମୁଚିତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହେ। ତାହା ନକରି ସୃଷ୍ଟିର ଜୀବମାନେ ତାର ବିପରୀତ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କଲେ ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ ଓ ସନ୍ଥ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ସମୟେ ସମୟେ ନାନା ରୂପରେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦୂଷିତ ଜଗତର ମାଳିନ୍ୟ ଦୂର କରି ସଦ୍ଗୁଣାବଳୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କେତେ ଯେ ଆକାର ଭଗବାନ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହା କଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଅନେକାନେକ ଆକାର ଧାରଣ କରି ଧରଣୀର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବସର ଅନୁସାରେ ସେ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛି ବରାହ ରୂପରେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମରହିତ ଧରଣୀ ପରିତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବତ ସଂକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆଧାର ଓ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନଥାଏ। ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଅପାର, ପରିଶୀଳନ କରି ତାହା ବୁଝିବା ଅସାଧ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଗୋଚର ସିନା, ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ତୁଳନୀୟ ସେ ନିଜେ। କାରଣ ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସନାସୀନ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାସାରନ୍ଧ୍ରରୁ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠାଗ୍ର ପ୍ରମାଣ ଏକ ଶୂକର ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଲୀଳା ମାନୁଷ ବିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବଜ୍ଞତା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଜ୍ଞାନ ଭଳି ଅଭିନୟ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରେ ସେହି ଶୂକରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ଶୂକର ମଣ୍ଡୁକ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ଭୂମିକୁ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କ୍ରମଶଃ ତାହା ମୂଷିକ ପ୍ରମାଣ ହେଲା। ତାପରେ ମାର୍ଜାର ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୂକର ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ପୁନରପି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ତାହା ମତ୍ତ ହସ୍ତି ସମାନ ବିଶାଳ ହେଲା। ଶୂକରର ଏହି ପ୍ରକାରର କାୟାବୃଦ୍ଧି ଚେଷ୍ଟା ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ରହ୍ମା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୀଳା ନାଟକ ରଙ୍ଗର କୌତୁକ ସ୍ମିତ ବଦନରେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଶୂକର ଭୂମି ଓ ଆକାଶ ଏକାକାର କଲା ଭଳି ବିରାଟ ଏକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଖିଙ୍କାର କରି ପୟୋଧି ଜଳରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା। ସେହି ଜଳଗର୍ଭରେ ଭୂଦେବୀ ଲୁକାୟିତା ଥିଲେ। ଶୂକର ତାର ଦନ୍ତରେ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ତାର କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ରେ ଶୂକରାଧମ, କେଉଁଠାକୁ ପଳାଇବୁ, ତିଷ୍ଠ। ତାହା ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଶୂକର ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଟକାର ଦୈତ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଉଭା ହୋଇ ତାର ବାହୁବଳ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଉଭୟର ପରାକ୍ରମ ଓ ପ୍ରତାପ ଦେଖି ଭୂଦେବୀ ଭୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର କମ୍ପିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ତା ଅନୁଭବ କରି ଶୂକର କହିଲା, ଭୂଦେବୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷଣି ଏ ଦାନବକୁ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିବି। ତୁମର ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ ଶୂକର ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ କୋପାବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଉପରେ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭୂଦେବୀ ଭୟରେ ନେତ୍ର ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ଶୂକର ଓ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ପରିଶେଷରେ ଶୂକର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ପୋତି ପକାଇଲା। ଏହି ରୀତିରେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମହାନି କରୁଥିବା ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ଭକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହୋଇ ଧର୍ମ ଓ ବେଦର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ସୃଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନରସିଂହ ଓ ବାମନ ଅବତାରର ଆବିର୍ଭାବ। ସବୁ ଅବତାର ଭିତରେ କୃଷ୍ଣାବତାର କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
केवल धर्मरक्षण निमंते बोली बुझिबाकू हेब। श्रोता प्रकृत अधिकारी कि नुहे ताहा जानिले केवल वक्ता उपदेश देवाकू जाइथांती। हीन श्रेणीर श्रोतांकू उच्च श्रेणी निमंते उद्दिष्ट ज्ञान हठात देवाकू गले ताहा व्यर्थ होइथाए, कारण ताहा ग्रहण करिवा पई तार आधार प्रस्तुत होई न थाए। सेहीपरि उच्च श्रेणीर श्रोताकू निम्न श्रेणीर ज्ञान अर्पण कले से तृप्त होई न थाए। ए संक्रांतरे दृष्टांत स्वरूप ब्रह्मा नारद संवाद मु कहिबाकू जाउछि, सावधान होई शुण। तदुपरि शुक नारद विषय कहिबा आरंभ कले। दिने ब्रह्मा नारदंकु कहिले, मानस पुत्र, सृष्टि रचना मोर तपस्या, समस्त सृष्टि मोर संकल्प मात्र। तेबे समस्त जीवराशिर प्रत्येक प्रजाति निमंते मु केतेक नियम निर्दिष्ट करिथाए। ताहा उपयुक्त रीतिरे प्रयोग कले सृष्टि चक्र धर्मधारारे आवर्तित हुए। तत्परिवर्ते नियम उल्लंघन करी वक्र मार्गरे अभीष्ट सिद्धि निमंते उत्सुक हेले धर्म नाश हुए एवं जीवराशि नाना दुख कष्ट अनुभव करती। दिन और राति मोर संकल्प मात्र, प्रजापति माने मोर अंश विशेष। प्रजांक मनरे प्रजा अभिवृद्धि भावना थिबा पर्यंत ताहा मोर भावना बोली बुझिबाकू हेब। एक एक समय रे सृष्ट जगतर सुरक्षा निमंते मनंतर कालरे मु मनु रूपरे आविर्भूत होइथाए। सेही काल निमंते उपयुक्त देवता और ऋषि मानकु सृष्टि करी सेमानकु प्रजा मानक मार्गदर्शन कराए एवं सेमानक आचार व्यवहार लोक सम्मुखरे आदर्श भावरे तोड़ी धरे। अपरिमित प्रजावृद्धिर इतिश्री करिया पई मु ही रुद्र रूप धारण करिथाए। धार्मिकता पुष्ट करिवा पई और तार सुरक्षा पई मु तार पार्श्ववर्ती भावरे धर्म विरोधी शक्ति मानकु सृष्टि करे। भल हेउ कि मंद हेउ प्रत्येकर सीमा निर्धारण करिथाए। ता नहेले सेमाने सीमा लंघन करी प्रजाकूल पक्षरे अशांतिर कारण होइथांती। समस्तंक भितरे ओ बाहरे मु व्याप्त होई रहिछि। मु सर्वव्यापी ओ सर्वभूतांतरात्मा। लोके ताहा भूली जिवा फलरे प्रकृति अर्थात परिदृश्यमान जगत नित्य बोली भाबी तार मोहरे पड़ी अशांतिर शिकार होंती। सेपरि न करी मु गम्य बोली धरी सबु किछिर हरि ही कर्ता एवं प्रकृतिर वैचित्र्य मोर संकल्प सामग्री केवल बोली जेउ व्यक्ति मने करे से मोर अनुग्रहर पात्र हुए। से मु ओ मु से ये सत्य मु ताको ज्ञात कराई थाए। सेपरि अनुग्रह पात्र हजार हजार संख्यारे अछंती। सेमाने लोकरे साधक महात्मा ऋषि दैवांश संभूत रूपरे परिचित। धर्म को सत्य रूपरे साक्षात्कार करिथांती बोली सेमाने जनसमाजर मार्गदर्शक। सगर इक्ष्वाकु प्राचीन बर्ही ऋभु ध्रुव महाराजा रघु जजाति मान्धाता अलर्क शतधन्व दिलीप बलि भीष्म शिबी पिप्पलाद सारस्वत विभीषण हनुमान मोचुकुंद जनक शतरूपा प्रह्लाद इत्यादि राजर्षि ब्रह्मर्षि राजपुत्र ओ कुलीन माने सेमानकर अंतर्भुक्त। सेमानकु भागवत कहा जाई पारे। सेमाने समस्ते दीक्षित भावरे भगवत कथा श्रवण करिसेंती। सेमानक भितरे स्त्री द्विज शूद्र चंडाल आदि थिले, किंतु भगवत अनुग्रह पात्र हेबा पई सेमानकर लिंग वर्ण ओ आश्रम भेद प्रतिबंधक होई नथिला। मु कारणर कारण नित्य सच्चिदानंद स्वरूप मु ही हरि हर ब्रह्मा। देश काल प्रयोजन अनुसारे मु भिन्न भिन्न रूप धारण करि थाए। समस्त प्रपंच मोर संकल्प कल्पना सीना मोर साकार रूप नुहे। वत्स ये रहस्य तुम प्रति स्नेहवशरे कहली सीना अन्य मानक पक्षरे या दुरूह। मु जहा सबु कहली ताहा संक्षिप्त भागवत नामरे अभिहित। अवतार लीला भक्त मानक नाम एवं भक्त एवं भगवानकर सन्निहित संबंध ये त्रयी एकत्व को भागवत कहुए। दृश्यमान सबुकिछि भगवानଙ୍କ ଠାରୁ भिन्न नुहे।
ଅତଏବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ ସର୍ବଂ ଭାଗବତମ୍। ଏପରି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଉଥିଲା ବେଳେ ଉତ୍ସୁକ ତଥା ଆତୁର ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମୁଁ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ ଗାନ କରି ତିନି ଲୋକରେ ଶ୍ରବଣାନନ୍ଦ ଦାନ କରୁଛି। ତୁମ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି, କାଳେ କୌଣସି ରୂପରେ ହେଲେ ମାୟା ମୋତେ ଆବରିତ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ କି? ମୋର ପବିତ୍ର କର୍ମଧାରାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି? ଯଦି ସେପରି ହୁଏ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମାୟା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମାର୍ଗ ଥାଏ, ତାହା ମୋତେ କହି ତୁମ ପୁତ୍ର ବତ୍ସଳତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହସି ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁମର କଥାରେ ମୋତେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବାଳକର କଥା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଚିନ୍ତ ମାୟାପତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀହରି, ତାଙ୍କର ଲୀଳାଚରିତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୀଣା ଧରି ତିନି ଲୋକରେ ନିରନ୍ତର ହରିନାମ ଗାନ କରି ବିଚରଣ କରିଥାଅ। ସୁତରାଂ ତୁମେ ସେହି ପବିତ୍ର କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମୁଖରୁ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କରି ତ୍ରିଲୋକବାସୀ ଭବସାଗର ପାର କରିବେ, କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହେତୁ। କିନ୍ତୁ ଅମୀୟ ଲଳିତ ହରିଚରିତ ପ୍ରସାର କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହେତୁ ନୁହେଁ। ଜଗତରେ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ମନ ଫେରାଇ ନେଇ ଜଗତପତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମନ ଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ହରିଚିନ୍ତନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ, ଏହି ପବିତ୍ର ଦୈବ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ନାରଦ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୋତା ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ସାର ପାନ କରାଇଲେ। ନାରଦ ସେହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନରସ ଦୁର୍ବିନିଯୋଗ ନ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ଗାନରସ ରୂପରେ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୋତା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ଲଭ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରାଉଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଶ୍ରୋତାର ଅଧିକାରିତ୍ୱ ନ ଜାଣି ମୁଁ ପାଖ ପଶି ନଥାଏ। ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଯେବେ କହିଲେ, ନାରଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରୋତା ହୋଇନଥିବେ ତୁମେ ବିଚାର କର। ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଭାବପୂରିତ ବଚନରେ ଶୁକ ମହାମୁନି କହିବା ଶୁଣି ବ୍ୟଥିତ ସ୍ୱରରେ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଲୋକ ପିତାମହ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କରି ନାରଦ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ କଥା ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସବିସ୍ତାରେ କହନ୍ତୁ। ଶୁକ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମେ ଏତେ ଅଧୀର ହେଉଛ କାହିଁକି? ଏ ବିଷୟରେ ତରତର ହେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ। ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତରତର ହେଉନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମୋ ମନରେ ସେହି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ମନ୍ଦହାସ ବଦନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଦପଦ୍ମ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରୁ କରୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆଶା କିଛି ନାହିଁ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ମାନସ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ପୁନର୍ବାର 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବରାଶି ଭିତରୁ କୌଣସି ଏକ ଜୀବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଅତଏବ ତାହା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ କାଳରେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଯେପରି ମୋର ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରହେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରାଇ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। गिरिधर गोपाला हे 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 गिरिधर
मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल गिरिधर गोपाला माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल मुरहर मधुर मनोहर हे गिरिधर गोपाला 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 माधव मुरहर मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल